ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಪುನಃ ಈ ಒಂದು ದಿನ ಭಾನುವಾರ ನಾವು ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಮನೆ ಕುಟುಂಬ ಸಹಿತವಾಗಿ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಬಹಳ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ದಿನ ಹಾಗೂ ಸಮಯ ಆಗಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇವತ್ತು ದಿನ ಸಹ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುವಾಗ ನಾವು ಅನೇಕ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರ ಆಗಮನ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಅಂತ್ಯದ ದಿನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. आखिरी दिन कर कर हम कहते हैं, जो परमेश्वर का आने का आगमन का दिन कर कर हम कहते हैं. इन सारे बातों में हम परमेश्वर के महिमा के बारे में आज हम देखेंगे और सुनेंगे. परमेश्वर की महिमा के लिए बाइबल पाठ एक वचन है जो एशाया का ग्रंथ उसका जो है 48 जो भाग में 11 वचन, एसाया चैप्टर 48 वर्स 11. ಯೆಶಾಯನ ಬರೆದ ಗ್ರಂಥ ಅದರ 48ನೆಯ ಭಾಗ 11ನೆಯ ವಚನ. माई ग्लोरी आई विल नॉट गिव टू अनदर, मेरी महिमा मैं किसी और को नहीं दूंगा. ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಲಾರೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದೇವರು ತನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತನೇ ಹೇಳುವಂತನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಘನತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂಥ ದೇವರು, ಆತನ ಸತ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ದೇವರು, ಜೀವಿತವಾಗಿರುವಂಥ ದೇವರು ನಮ್ಮಾತನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಪೇತ್ರನ ಬರೆದ ಮೊದಲನೇ ಪೇತ್ರದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸಂಧಿಯ 11ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, पहला पत्रस उसका 4था अध्याय 11वां वचन ये लिखा गया है, ಒಬ್ಬನು ಬೋಧಿಸುವವನಾದರೆ ದೈವೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನುಡಿಯುವವನಾಗಿ ಬೋಧಿಸಲಿ. ಒಬ್ಬನು ಸಭೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವನಾದರೆ ದೇವರಿಂದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ ಮಾಡಲಿ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ आधिपत्यವು ಘನವು युगायुगांतरಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವವು. यानी ये कहा गया है कि आप जो है अगर प्रचारक है तो आप प्रचार भी करिए. अगर आप सिखाने वाले हैं सिखाइए. कलीसिया की सेवा करने वाले हैं तो उस कलीसिया की सेवा कीजिए, क्योंकि परमेश्वर हमको वो बल देता है, इसलिए कि हम उसकी महिमा करते रहे. ನಾವು ಆತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದೆಯಾದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಈ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಓದಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗಿರಲಾಗಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವೆಯಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ನಡತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಡೆಯುವಾಗಲೂ, ನಾವು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಏನೇ ನಾವು ಮಾಡಿದರೂ ಒಂದು ಮಾತು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. जो कुछ भी हम अपने जीवन में करें, या खाए पिए, कुछ भी वस्त्र भी पहने, लेकिन वो परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए. इसलिए 1 कोरिन्थियों उसका 10वां अध्याय का 31 वचन ये कहता है, तुम खाओ पियो, लेकिन वो सब जो है महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो. ನೀವು ಉಂಡಿರಿ ಕುಡಿಯಿರಿ, ಏನೋ ಮಾಡಿದರೂ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಘನತೆ ಮಾಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯ के जीवन में क्या बड़ा विषय है, ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂಥದ್ದೇ. मनुष्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या परमेश्वर की खोज में रहते हुए उसी में चलना है? उस खोजे हुए परमेश्वर को, सच परमेश्वर को जब जानते हैं, उसकी महिमा करता रहना ही एक मनुष्य का उद्देश्य है. प्रियो, ये बात हम देखते हैं यशाया का लिखा हुआ ग्रंथ का उसका जो है 6वां अध्याय 1 और 3 वचन जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर स्वर्गदूत जो है परमेश्वर की महिमा में उपस्थित होकर वे उसकी महिमा कर रहे हैं. सेनाधीश्वर का यहोवा, उसकी महिमा हो, उसकी महिमा हो, क्योंकि वो पवित्र है कर कर जो है परमेश्वर के दूत वहाँ पर उसकी महिमा वे कर रहे थे. और ये भी बताया जाता है उसकी महिमा, उसकी प्रकाश
बहुत ही तेज थी, इसलिए जो है स्वर्गदूत जो है दो पंखों से अपने मुंह को ढके थे, दो पंखों से उन्होंने अपने पैरों को ढके थे, और दो पंखों से वे जो है उड़ते हुए वे कह रहे थे कि यहोवा परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि वो पवित्र है। ಪವಿತ್ರನಾಗಿರುವಂಥ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಿಯರೇ ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ನಾವು ಓದಿದೆಯಾದರೆ, ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲಿ 16ನೇ ಸಂಧಿ 29ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಯೆಹೋವನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಘನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ, काणिके सहित आतना सनिधिगे बरीरे। पहला जो है इतिहास उसका 16वां अध्याय 29वां वचन ये कहता है कि यहोवा के नाम को जो है महिमा दो और उसके नाम की जय जयकार करो, और उसके सन्निधान में आते हैं तो बेट को लेकर आए। ये बात हम जो है बाइबल से हम पढ़ते हैं, और ये भी लिखा गया है नया नियम में पहला ಕೊರಿಂಥ್ಯ उसका 6वां अध्याय 20वां वचन, ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿಂಥ್ಯ 6ನೇ ಸಂಧಿ 20ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸ್ವತ್ತು ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವರು, ಆದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. तुम खुद के नहीं हो, तुम्हें जो है मोल देकर परमेश्वर ने खरीदा है, इसलिए तुम अपने देह में परमेश्वर की महिमा को प्रकट करो। ये जो है नया नियम हमको बताती है. मैं 4 बातें मैं बताना चाहूँगा. 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ, क्यों हम परमेश्वर की महिमा करना चाहिए कर मैं बताना चाहूँगा. पहली बात तो अप्रिसिएशन, 4 प्रकार से हम उसकी महिमा कर सकते हैं. अप्रिसिएशन उसकी करना है, यानी उसकी जो है वो क्या है, परमेश्वर जो उसके गुण के अंदर वो खुद क्या है, उसकी बढ़ोतरी जो है मैंने कहा कि स्वर्गदूत वे कर रहे थे, ದೇವರ ದೂತರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆತನ ಮಹೋನ್ನತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತನು ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ हाईएस्ट गॉड. उसकी विचारे जो है विचार, उसकी सोच जो है बहुत ही बड़ी है, और वो पवित्र है. उस पवित्रता को किसी और से तुलना नहीं कर सकते हैं. और जो वो कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता. ಆತನು ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಗಗನ ಮಂಡಲವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾದರೆ, पूरा यूनिवर्स को अगर हम देखेंगे तो किसने रचा है, इसके पीछे ये कहा जाता है कि एक शक्ति है, उसको उसने बनाया है. यह एक शक्ति है, सारे जो विश्व को जो है ग्रहण को सब कुछ संभालता है. लेकिन वो शक्ति जो है केवल शक्ति नहीं, वो परमेश्वर है. ಅದು ಆತನು ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನಂಬುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. और दूसरी बात हम कैसे परमेश्वर की जो है महिमा कर सकते हैं, अडोरेशन, उसकी तारीफ करना, उसके सन्निधान में उसके सम्मुख में घुटनों को टेकना, अपने सर को झुकाना, थालियों को बजाना, ऊंचे स्वर से गाना, अपने आप को दीनता करते हुए उसके सामने जैसे हम उसकी महिमा करते हैं. अब्राहम जब उसने जो है परमेश्वर को देखा, और वो जो है अपने बल के मुंह के बल गिरकर परमेश्वर की महिमा को करने लगा. जो कई परमेश्वर के दासों ने परमेश्वर का दर्शन को पाया, वो जो है मुख्य बल गिरकर वे उनके परमेश्वर की आराधना करने लगे, उसकी महिमा की बातें धन्यवाद देने लगे. तीसरी बात अफेक्शन, एक लगाव होना चाहिए परमेश्वर की महिमा करने के लिए. परमेश्वर के साथ में हम अपने संबंध को अगर व्यक्त करना है तो प्रेम, परमेश्वर के प्रति प्रेम दिखाना है, परमेश्वर के प्रति आदर दिखाना है, परमेश्वर के साथ एक संबंध को बांधना है. जब हम उससे जुड़ जाएंगे, और एक इच्छा हम में होना है कि हम परमेश्वर के सन्निधान में रहे, उसके साथ में लगे रहे, उसके शब्द को हम सुनते रहे. ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಂಗಡ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅಷ್ಟು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಂದು
ಆ ಒಂದು ಇದ್ದಿದ್ಯಾದರೆ ನಾವು ಏನದ ಆತನ ಹತ್ತಿರ ನಾವು ಸೆಳಿತಾ ಇರುವಂತರಾಗಿದೆ. उसके करीब करीब हम आते रहेंगे. और सब्जेक्शन मतलब जो है जो भी हमारे पास है वो सब कुछ उसको जो है आदर पूर्वक उसको जो है सौंपना है. हमारा जीवन, हमारा काम, हमारा घर, हमारा परिवार, घर के सदस्य, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंपना है, क्योंकि वो हमारा नहीं, वो परमेश्वर का है. जो कुछ भी है उसका है कर मानकर उसको सौंपना है. प्रियो, हम देखते हैं जिसने नया घर को बांधा वो परमेश्वर को जो है सौंपता है. जिसने नई वस्तुओं को लिया वो जो है परमेश्वर को सौंपता है, क्योंकि वो परमेश्वर का है. उसकी महिमा के लिए हम जो कुछ भी करते हैं, लेते हैं. मैं अब बताना चाहूँगा क्यों हम उसकी महिमा करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. मैंने 4 बातें बताया. अब मैं ये कहना चाहूँगा क्यों, वाई वी मस्ट ग्लोरीफाई गॉड. क्यों हम उसकी महिमा करना चाहिए, ಯಾಕೆ ನಾವು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ಮಾತು, पहली बात हम देखते हैं क्योंकि वो हमारे अस्तित्व को देता है. बिकॉज ही गिव्स अस आवर बीइंग. जो हम है उसे परमेश्वर ने दिया है. अगर मैं एक व्यक्ति हूँ, परमेश्वर ने मुझे बनाया है, और जो कुछ भी मेरे अंदर गुण है, जो काबिलियत है, जो ज्ञान है, वो परमेश्वर का है. उसी तरह आप भी परमेश्वर के रचे हुए व्यक्ति हो. ದೇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವರು ನೀವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಬೇಕು. ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ 100ನೇ ಭಾಗದ 3ನೇ ವಚನ, ಸಾಮ್ಸ್ 100 ವರ್ಸ್ 3, ನಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದವನನ್ನು ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿರಿ. जिसने हमको बनाया उसकी आराधना करे. और वो हमको एक सुंदरता दिया है, बल दिया है, एक सांस दिया है जो चल फिर सकते हैं. ये पहली बात हम देखते हैं कि उसकी आराधना करना है. दूसरी बात, जो कुछ भी उसने संसार में बनाया, हाँ, और इसने विश्व में बनाया, वो सब कुछ उसकी महिमा के लिए बनाया. उसी के द्वारा हम जानते हैं कि सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है. इसलिए एक भी ऐसा चीज़ नहीं है जो उसके द्वारा उत्पन्न ना हो. इसलिए उसकी जो है महिमा करना बहुत ही ज़रूरी है. आज पेड़ पौधा, पहाड़, झरने, ये सब देखने के लिए, हम सुंदर देखने के लिए पिकनिक अलग अलग जगह में जाते हैं. किसने बनाया सारे बात? परमेश्वर ने बनाया. इसलिए ज़रूरी है उस परमेश्वर की हम आराधना करें. तीसरी बात, द ग्लोरी ऑफ गॉड हैज इंट्रिंसिक वैल्यू एंड एक्सेलेंस. वो खुद के अंदर ही जो है उसको मान्यता है, उसकी जो है बहुमूल्यता है. परमेश्वर खुद में जो है बहुमूल्य है, और उसके जैसा कोई और नहीं है. इसलिए हम उसकी महिमा करना चाहिए. उसके विचार हमारे हृदय में हो डालता है, और उसकी जो है उसकी हर एक बातें हमको जो है प्रकट करता रहता है. इसलिए हम जान जाते हैं कि वो खुद में ही जो है एक बहुत ही बोलते हैं धनवान है, या उसको एक कीमत है. इसलिए हम उसकी महिमा करते रहे. चौथी बात, क्योंकि हमारी आशा उसमें है. ನಮ್ಮ ಆಶೆಗಳು ಆತನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತರು ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ. My hope is in you. Psalms 39 verse 7. ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ 39ನೇ ಭಾಗದ 7ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕೀರ್ತನೆ 62 5ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಆಶೆಯು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಮಾತು ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಆತನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಾಗ
ಆತನು ಇದೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. मैं अपनी महिमा खुद नहीं करता, लेकिन जिसने मुझे भेजा है वो मेरी महिमा को करता है. ನಾನು ಸ್ವಂತಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿದಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಸ್ವಂತಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಕುರಿತು ನಾವೇ ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ದೇವರು ಮಾಡುವಂತನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಓಡಿ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಸಲ ಪ್ರಯಾಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ದೇವರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆಯಾದರೆ ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಲ್ಲ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. परमेश्वर के इस हाथ में अपने आप को सौंप दे. अगर वो परमेश्वर जो हमें अपनी महिमा से भरता है, वो हमेशा के लिए निरंतर वो हमारे साथ में बना रहेगा. हिपोक्राइट्स जो है ऊपरी जो दिखाने वाले लोग भी है, जो है नटन को करते हैं. हम ಕೆಲವು ಜನರು ನಟನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇವರ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. वो जो है हमेशा के लिए नहीं रहेगा. इसलिए जो है यीशु मसीह हमेशा कहता था कि फरीसी सदूसी तुम तो जो है बोलते हो लेकिन करते नहीं हो. और उन्होंने यीशु ने उनको ये कहा कि एक तुम जो है एक समाधि हो जिस पर जो है ಸಫೇದ್ जो है ಚೂನ ಮಾರಾ गया. ನೀವು ಒಂದು ಸಮಾಧಿ ಆಗಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಗುಮ್ಮಟವಾಗಿದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಸುಣ್ಣ ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. मतलब जो है तुम अंदर से मरे हुए हो लेकिन तुम बाहर ही दिखाते हो कि तुम एक जीवित व्यक्ति के नाय या परमेश्वर के भय भक्ति में चल रहे हो, ये दिखा रहे हो. ऐसा ना चले. यीशु मसीह कहता है कि जब तुम भलाई के काम को करे, परमेश्वर के नाम के ऊंचा उठाओगे, तो तुम जो है तूरी को ना फूको. किसी को मदद कर रहे हो तो 4 लोगों को ना बताए. किसी के साथ में तुम मदद करने के लिए रहे हो तो दूसरों को ना बोले कि मैं था इसलिए उसने ये सब कुछ कर पाया, ये ना कहे. क्योंकि कपटी लोग जो है सभा में और रास्ते में वे जो है खड़े होकर बोलते हैं कि उन्होंने क्या क्या काम किया है. प्रियो, यीशु मसीह जब एक स्त्री को देखता है मंदिर में आकर, उसके पास जो 2 पैसा था, उस काल का जो 2 पैसा था उसने जो है उस दान पेटी में डाला. यीशु ने कहा कि वो स्त्री ने जो है सबसे बढ़कर सबसे ज़्यादा दिया. और वहाँ पर बहुत से लोग थे जिन्होंने ज़्यादा डाला. यीशु के शिष्य ने उससे पूछा कि प्रभु तू कैसे कह सकता है कि इसने ज़्यादा डाला है, कि बहुत से लोगों ने वहाँ पर ज़्यादा डाला. यीशु ने कहा कि उनके पास जो था उसमें से बढ़कर था और उसमें से निकाल कर उन्होंने दिया. लेकिन इसके पास जो कुछ भी था उसने सब कुछ उसने डाल दिया कर उसने कहा. उसकी महिमा हुई वहाँ पर. यीशु ने उसकी बड़ाई किया कर हम देखते हैं. हमारे जीवन में भी हमारे पास रहेंगे तो हम परमेश्वर को देंगे. मेरे पास टैलेंट है तो उस चीज़ को मैं करूँगा, ऐसा अगर हम कहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे. जो कुछ भी हमारे अंदर है हम उसको दे ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರು ನಮಗೇನೇನು ತಲಾಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ, ಏನೇನು ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಏನು ಒಳ್ಳೆಯ ನಾವು ದೇಹದ ಮೂಲಕ ಸ್ವರೂಪ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅದರ ಮೂಲಕ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳೋಣ. ದೇವರು ನಮಗೆ ದಿನದ ಆಹಾರ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳೋಣ, ಆತನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರ, ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅವರು ದುಡಿದು ಸಂಬಳವನ್ನು ತರ್ತಾರೋ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡೋಣ. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕಲ್ತಿದ್ದು, ಈ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಇದು ಆಯಿತು ಅಂಥದ್ದು ಹೇಳಲಾರ್ದೆ ದೇವರು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ.
ಆಗಲೇ ದೇವರ ಹೆಸರು ಉನ್ನತ ಆಗುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ಆತನ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. देवर तन्न महिमा तिरिगे नಮಗೆ हाथನ್ನು ಕೊಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. जब हम परमेश्वर की महिमा पूरे मन से करेंगे तो उसकी महिमा वो हम पर डालेगा, हम पर वो बरसाएगा और हम एक दिन जो है महिमा में चलेंगे, उसके राज्य में महिमा को देखते आगे बढ़ेंगे. परमेश्वर जो है इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे. प्रार्थना करेंगे. ಪರಲೋಕ ತಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೀನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂಥ ದೇವರು. ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಸ್ವಾಮಿ ಘನತೆ ಉಳ್ಳದು. ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮಾನರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಮಾಡುವಂಥ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವು. ಆಧರಿಸು ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಡೀತೇವೆ. ನಮಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಭಿಕರನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದೆ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದೆ, ನಿನಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ವಾಮಿ ಘನ ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರೋ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನ್ನದ ಆಹಾರ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆ, ಕೇಡಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಬಲ ಮಹಿಮೆ ಸದಾ ಕಾಲವು ನಿಂದೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ತಂದೆ, ಮಗ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವರ ಕೃಪೆ, ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ. ಆಮೇನ್. ಪುನಃ ಒಂದ್ಸಲ ಸಭಿಕರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥ ನಮ್ರವಾಗಿರುವಂಥ ಕೋರಿಕೆ ಏನಂದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಭಾನುವಾರ ದಿವಸ ನಾವು ಸಭೆಗೆ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಕುಟುಂಬ ಸಹಿತವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ವಾಕ್ಯವು ಬರೀ ಅದೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಆಗಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬಹಳ ದೇವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತನೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. तुम अपनी जो है तबीयत का जो आरोग्य को तुम संभालो, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ कर कहा जाता है. अगर अच्छा आरोग्य है तो सब कुछ हमारे पास है. इसलिए प्रियो, अपनी जो है तबीयत का जो है बहुत ही ध्यान लेने के लिए आपसे मैं विनती करता हूँ. और कलीसिया को आप जो है कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, लोगों के लिए प्रार्थना करें. कुछ लोग जो है बीमार होते हैं लेकिन अच्छा हो जाते हैं, और अनेक लोगों के परिवार में कुछ समस्या है जो खुद खुलकर वे नहीं बता पा रहे हैं. लेकिन मैं कुछ परिवारों को मैंने जैसे बात किया, कुछ है उनके जीवन में है समस्या है. इसलिए आप एक दूसरे के लिए हमेशा कलीसिया के लिए प्रार्थना करते रहे कि हम आत्मिक में बढ़ते रहे, आत्मिक में ना घटे. क्योंकि आज लोग जो है प्रार्थना करना छोड़ दिए हैं. संगति में हम नहीं हैं, लेकिन अपने परिवार में जो है एक प्रार्थना परिवार बनकर हम चलने के लिए आपसे विनती करता हूं. और जो है कलीसिया के लिए भी जो है आप दान देते रहिए. अपनी जो है दान को अपने गले डब्बे में जो दिया कलीसिया की ओर से उसमें डालते रहिए. और अगर आप और भी अधिक देना चाहते हैं तो आप चेक के माध्यम से जो है कलीसिया में आप दे सकते हैं, ऑनलाइन दे सकते हैं, या चर्च के जो ट्रेजरर है मैंने जैसे बताया है उनको जो है आप चेक भी आप देंगे तो वो जो है ग्रहण करेंगे. अब ये समय है कि तुम जो है एक दूसरे की सहायता करें और कलीसिया की भी सहायता करने के लिए आपसे मैं विनती करता हूँ. प्रभु आप सभी को आशीष करे. धन्यवाद.